اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئے ہیں۔ پھر غور و فکر کرتے کرتے خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ تیری ذات بے مقصد کام کرنے سے بلکہ ہر برائی سے پاک ہے۔ ان کا ضرور کوئی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہماری آزمائش کرے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم آزمائش میں پورے نہ اترے تو ہمیں معاف فرمانا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا تو اسے رسوا کر دیا، اور جسے تو رسوا کر دے اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان لے آنے کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں پورا پورا اجر عطا فرما۔ اور اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جن نعمتوں کے دینے کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نصیحت عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عقل مند ہی ان نشانیوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے غرض کی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اس کے ذریعے سے ان کی زبان تر رہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سبحانک اللہ، سبحانک اے اللہ، تو ہر برائی اور کمزوری سے پاک ہے، تیرا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 میں، ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں، اور اے لوگوں، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو لہو لعب کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں، اور اے لوگوں، ہم نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ پھر وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں، اے اللہ، تیری ہر کام میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، تیرے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو نے ضرور آسمانوں
اور ज़मीन को हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल जासिया की आयत नंबर 13 में, और जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब को अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। उसमें उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 में, ऐ लोगों क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान में और ज़मीन में जो कुछ है सब को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में, वही है जिसने ज़मीन को तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर वह कहते हैं कि ऐ अल्लाह तूने यह तमाम चीज़ें हमारे लिए पैदा की, हमें चाहिए कि उनका हक अदा करें, उन नेमतों पर तेरा शुक्र अदा करें, तेरा गुण गाएं, तेरी रज़ा जोई में लगे रहें, तेरी फरमा बरदारी करें। ऐ अल्लाह हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, अगर कहीं गलती से हम तेरी नाफरमानी कर बैठें फ़क़ीना अज़ाबन नार तो हमें माफ़ कर देना, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेना। रब्बना इन्नका मन तदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतहू, ऐ हमारे रब तू जिसको दोज़ख में दाखिल कर दे तो तूने उसे रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और वहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। रब्बना इन्नना शमीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बे रब्बिकुम फ़आमन्ना, ऐ हमारे रब हमने एक मुनादी करने वाले की आवाज़ सुनी जो ईमान की दावत दे रहा था। वह कह रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए, हमने तेरी रसूल की दावत पर लब्बैक कहा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वग़फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, हमारी नामह आमाल से उनको मिटा दे, और हमें नेक लोगों के साथ पूरा पूरा अज्र दे, नेक लोगों के साथ हमारा हस्र कर। और रब्बना आतेना मा वअद्दतना अला रसूलिम वला तुखज़िना यौमल क़ियामह, ऐ हमारे रब हमें वह सब नेमतें अता फरमा जिसका तूने अपने रसूल के ज़रिए हमसे वादा किया है, और ऐ हमारे रब हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, तूने जो वादा किए हैं उन्हें पूरा करना। इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, बेशक तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। इन आयात से मालूम हुआ कि अक्लमंद वह लोग हैं जो हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं, तख्लीक कायनात की गर्ज व गायत पर गौर व फिक्र करते रहते हैं, और फिर अपने अंजाम के मुतालिक डरते रहते हैं। ऐसे ही लोग अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक से इबरत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह यूनुस की आयत नंबर 6 में, बेशक रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसमें डरने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ऐ लोगों अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक पर गौर व फिक्र कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते रहा कीजिए, और अपने अंजाम के मुतालिक हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहा कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ने यह सारी कायनात हमारी आजमाइश के लिए पैदा की है। अगर हम आजमाइश में पूरे नहीं उतरे तो नतीजा सिवाय दोज़ख के और क्या होगा। लिहाजा दोज़ख से बचने के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए, और जो दुआएं इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने सिखाई है उनका विर्द कीजिए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।